السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں تیمور خان کے سیڈین. میرے ساتھ سیکنڈ ایئر MBBS کا فرینڈ وحید اللہ بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر مہوش کے بارے میں ہم آپ کو آج ویڈیو بنائیں گے. وحید بات کرے گا انشاءاللہ. جی بیسیکلی انسان کی اس سوسائٹی میں ویلیو دینے کے لیے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں. ڈاکٹر لائک اس کے ڈاکٹر کی پہلی پریورٹی یہی ہوتی ہے نا کہ وہ مریض کے اوپر جو بیماری ہے، مریض کی جو بیماری ہے اس کو کم کرے گی. رسپیکٹ ہے ایک مریض کے لیے. تو ڈاکٹر بننا ایک رسپیکٹڈ فیلڈ ہے خود بذات. اور پھر یہ فیلڈ اس لیے ہے کہ مریض کی ویلیو، اب ایک انسان کی ویلیو اتنی ہے، فرماتے ہیں ایک انسان کی ویلیو اگر ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل کے مترادف ہے. اور پھر ڈاکٹر تو پھر ایک پورے سوسائٹی کو گائیڈ کرتا ہے، خدمت کرتا ہے. وہ تو ایک مسیحا ہوتا ہے. ان کا قتل تو ساری انسانیت، سارے معاشرے کا قتل. بالکل. اب اس ایک ڈاکٹر کے پیچھے ڈاکٹر نے پہلے 12 سالوں میں اسٹڈی کی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ MD-CAT کے لیے تیاری کرتی ہے. MD-CAT کے بعد پھر وہ 5 سال MBBS کی اسٹڈی، پھر اس کے بعد FCPS کی اسٹڈی، پھر اس کے بعد وہ ٹیموشپ وغیرہ. FCPS وہ ٹیموشپ، اس کے بعد ہاسپٹل میں آنا، ہاسپٹل میں سرو کرنا. اور ایٹ دا اینڈ جب اس کو یہ ریزلٹ مل جائے کہ اسے کوئی مار دیں، ایک گولی سے اس کا بالکل خاتمہ کرے، اس کی کیریئر کا خاتمہ کرے، تو یہ اس کے لیے نہیں، اس کے خاندان والے کے نہیں، بلکہ پورے پاکستان یا پورے انسانیت کے لیے المیہ ہے. بالکل. تو اب وہ ڈاکٹر بن گئی تھی. اب وہ سرو کرتی تھی، اپنے خاندان کو سرو کرتی تھی، اپنی فیملی، اپنی سوسائٹی، اپنے کنٹری. یہ کوہاٹ والے لوگوں کو خدمت کر رہا تھا. بالکل. کوہاٹ والے ان کے لیے اپنی فیلنگ ہوتی ہے. لائک اگر آپ سے پہلے تو ڈاکٹر مہوش کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اتنی وہ بھی نہیں کی تھی نا، لائک انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، ہاتھ نہیں اٹھائی، ان کو گالی نہیں دی، برا سلوک نہیں کیا تھا. اس کو یہ کہا ہوگا اٹینڈنٹ کو کہ آپ باہر جائیے، مریض جو آپ نے میرے حوالے کیے مجھے چھوڑو، میں اس کا جو ایموشنل ڈیمیج ہے، اس کو جو مطلب فزیکل ڈیمیج ہے وہ ہم سیکیور کر لیں گے. ان کو ہم مطلب صحت کی جتنے مطلب ایشوز ہے وہ ہم سالو کریں گے. لائک وہ سرو کرنے کے لیے. اور ایٹ دا اینڈ جب وہ اٹینڈنٹ کو چاہیے کہ پہلے برداشت کے ساتھ جائیں. اگر آپ کے ساتھ اس طرح اٹینڈنس ہے، مریض کے ساتھ پہلے کوئی اس طرح اٹینڈنس جائے نہیں جو ایموشنلی خود خراب ہو پہلے خود مطلب مریض ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر تو بہت برداشت کرتے ہیں. بہت یار، وہ تو میں نے بہت سے دیکھے. ایک ڈاکٹر وردہ کو دیکھے نا، اسی طرح بہت سے. ان کو مطلب بیسک روٹ کاز کیا ہے، ان کو یہ ڈاکٹر اپنا آپ کا سیکیورٹی نہیں کر سکتے. بالکل. تو پہلے یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اس میں قصور ہوتا سوسائٹی جو ادھر کے جو سیکیورٹی والے تھے. بالکل. سیکیورٹی والے نے بھی ان کے ساتھ سیکیورٹی کو چاہیے تھی کہ اس کو وہ اٹینڈنس اندر کیسے چلا گیا، اٹینڈنس گیا کس طرح. اور پھر جھگڑا کیا اس کے ساتھ، اور پھر جھگڑے کے بعد بھی واپس اس طرح گیا کہ اس کو کچھ نہیں، اس کا ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹا بغیر مطلب اندر ہاتھا پائی ہوئی میل کے ساتھ، ایک فیمیل کے ساتھ. ویسے بندہ فیمیل کے ساتھ وہ ریسپیکٹ کرنا چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر تھی، وہ سر پر ان کی علاج کر رہی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہ اٹینڈنس چلا گیا اندر، اس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی. اس کے بعد پھر وہ صحیح سلامت اسے نکل گیا. تو یہ تو ان کے لیے شرم کی بات ہے، جو انتہائی شرم کی بات ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر کی سیکورٹی ان سے اپنے ڈیوٹی نہیں انجام کی ہے. تو پہلے تو یہ کہ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے کوہاٹ کے لوگوں کے لیے وہاں کے جو ادارے ہیں سیکورٹی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ پہلے ان باتوں پر فوکس کریں کہ سیکورٹی کو سخت کریں. ڈاکٹر کے جو اٹینڈنس ہو یا جو بندہ ہو تو اپنے نارمل دوستوں کے ساتھ کیا بدتمیزی کرنے کے لیے نہ چھوڑیں. جتنی ضرورت ہو اتنے اٹینڈنس اندر چلے جائے، رش نہ بنائیں، ان کو اتنا کنفیوز نہ کریں. وہ بھی بیچارے انسان ہوتے ہیں نا، ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم انہوں نے دیا ہوتا ہے، اپنا وقت دیا ہوتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہاں وہ آگے آئے ہوتے ہیں ادھر ڈیوٹی سرو کرنے کے لیے. اور پھر وہ اندر جا کر ان کے ساتھ بدتمیزی کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ یہ باتیں کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر پھر بھی انہوں نے اتنا کہہ دیا. تو حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ سیکورٹی کے ہاتھ کر یا اس کے اوپر کوئی
केस कर लेता कि उसको जेल भिजवा देगा। हाँ तो ये GPS डॉक्टर के के साथ आकर इधर बदतमीजी करे, फिर भी उन्होंने कुछ इतना कह दिया कि आप बाहर चले जाएं, ये फीमेल वो रोजे की हालत में थी हाँ, और रोजे की- एक खजूर से वो उसने मतलब अफ्तारी की और फिर एक गिलास पानी पिया और उस हालत में आपने उनको हाँ, मारा, बस तो बहुत बेहतर है। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह काम करते हो। बिल्कुल। ये बात भी आप नोट कर ले कि ये जो अस्पताल है ये सारे पाकिस्तान में बहुत कम है, मरीज इतने ज्यादा होते हैं। हम जब THQ जाते हैं, मतलब DHQ जाते हैं या THQ जाते हैं या इधर KTH KTH जाते हैं, इस तरह LRH जाते हैं, तो इतना रश हो जाते हैं। हम अपना खुद हम स्टूडेंट रहते हैं, उधर हमारी वार्ड होती है, हम उधर जाते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता जाने का, इतने रश होते हैं। तो वो बेचारे रिपोर्ट्स नहीं होते कि सारे दिन आपको लगे रहते हैं कि आपका वो उनका फीलिंग्स होता है, उनको जरूरत होती है, वो आपके तरह और इंसान हर होते कोई हैं। वहां पर जाकर हर कोई अपनी ये फील करता है कि जो हमारा मरीज है वो सबसे सीरियस है। हाँ उनके जो अदर मरीज होते हैं वो भी सीरियस होते हैं, सबको हैंडल करना पड़ता है, सबको सब अपने टाइम पर उनको देखना पड़ता है। हाँ जी। ये ना करे कि आप कहें कि हमने पहले जाना, हमारा मरीज बहुत सीरियस है, बिल्कुल सीरियस होगा, डॉक्टर को खुद पता चलता है कौन सा मरीज सीरियस है नहीं सीरियस है। लेकिन जो आए होते हैं, जो अस्पताल आए तो सारे मरीज ही ना, तो सारे मरीज तो आते मस्ती के लिए कोई नहीं तोड़ आता है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है ना कि डॉक्टर के साथ इन्होंने ये रवैया किया। अगर ये डॉक्टर सर्व करना छोड़ दें तो इनके हर घर में इतनी कत्ल होना शुरू हो जाएंगी। हाँ लेकिन अगर इलाज के विदाउट विदाउट जो क्या कहते क्यूर विदाउट ट्रीटमेंट कौन बच सकता है? बच सकते, बहुत मुश्किल होता है ना। तो कि डॉक्टर अपना सिक्योरिटी उस वक्त कर ले कि या उधर मरीज को देखे। पहली बात ये है कि डॉक्टर को तो पहले सिक्योरिटी देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी देनी चाहिए। और सिक्योरिटी इतनी सख्त सिक्योरिटी अपनी ड्यूटी पर अंजाम दे। ड्यूटी अंजाम देने के बाद उनको चाहिए कि अपने टाइम पर डॉक्टर के साथ जो अटेंडेंट है, अटेंडेंट को ज्यादा अटेंडेंट को नहीं छोड़ना चाहिए, एक दो अटेंडेंट को छोड़ना चाहिए जो जरूरत है, जितनी जरूरत है। और अटेंडेंस जिस तरह जाए तो अटेंडेंस को चाहिए कि रिस्पेक्टेड पैटर्न इख्तियार करे डॉक्टर के साथ। डॉक्टर कोई आपके इलाज के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है, आपको लोगों को सर्व करने के लिए बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां जाकर उससे बदतमीजी करें। इंसानियत के मतलब कुछ लिहाज रखना चाहिए। और वो आपका मतलब आपके खिदमत के लिए बैठा हुआ है, तो आपको भी चाहिए। तो ये वीडियो हमने इसलिए गाइडेंस के लिए दे दी ना, एक रहनुमाई के। हमें पता है कि एक डॉक्टर बनना कितना मुश्किल होता है। इधर एक फर्स्ट ईयर MBBS ना, हम एक फर्स्ट ईयर से निकले, इसके लिए कितना स्ट्रगल करना, इतना लॉन्ग बुक्स स्टडी करनी होते, इतने ब्लॉग्स पास करने होते हैं। इससे पीछे जो आगे जिंदगी इंडक्शन वगैरह CPS पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, इससे गुजर के फिर पाकिस्तान में नौकरी मिलना कहाँ होती है। नौकरी तो बहुत मुश्किल से मिल जाती है, फिर उसके लिए स्ट्रगल देखो। और फिर आके एक दरख्त तो मेवा लगा होता है और आप आके उसको काट लेते हो, कितनी मतलब जो उनके खानदान वाले होंगे, जो उनके इलाके वाले होंगे ना, उनके लिए तो वो बेचारे कितने गम के उनको मतलब गमज़दा होंगे। अब वो इस हालत में अगर वो उन्होंने उनसे क्या किया तो वो अपनी पूरी फैमिली या पूरे इलाके को वो सर्व कर रही थी। तो एक तो ट्रीटमेंट के लिए बतौर डॉक्टर और फिर बतौर गाइडेंस के तौर पर सर्व कर अपने इलाके की वीमेन जो थी उनके लिए एक मोटिवेशन थी, और उनके लिए एक ये थी कि डॉक्टर सर्व करती थी, उनको गाइडेंस के लिए थी, यानी एक एजुकेशन का जो सिलसिला था। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपका फीमेल डॉक्टर देख ले तो आपकी मतलब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो आपने उनको मारा, आगे फीमेल्स क्या कहेगी कि मैंने डॉक्टर नहीं वो कहेगी मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलता, मैं सिक्योर नहीं हूँ, तो मैं क्यों डॉक्टर इसी वजह से अच्छे अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो यहाँ से निकल कर बाहर जाते हैं। तो क्यों जाती? तो बेसिकली वजह जो है क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। हुकूमत उन पे जो सर्व करती है, हुकूमत को चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी उनकी सख्त करे। हमारा हुकूमत की ये मुतालबा है कि उनको पूरा पूरा इंसाफ देना चाहिए। जो डॉक्टर मेवर्स के जो बंदे जिन्होंने कत्ल किए उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त सजा दी जाए, और उनको इस तरह है कि दूसरों के लिए इबरत बन जाए, वो उनको कानून के कटोरे में लाया जाए और लोगों के लिए इबरत का निशाना बनाया जाए। तो डियर व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि वीडियो जितना आपसे हो सके तो शेयर कर लें, शायद कि इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बच जाए। जज़ाकल्लाह।